اچھا، تو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ ویسے تو انشاءاللہ پاکستانی قوم موٹیویٹ ہو چکی ہے کہ ان کو ٹھپا کہاں پر لگانا ہے۔ خبریں جو ہے وہ بڑی نیگیٹو آ رہی ہیں۔ فہیم بھائی، میں نے آپ سے بھی ڈسکس کرنا تھا۔ کل کل ایک خبر پہنچی ہے ہم تک کہ فیصلہ جو لکھا ہوا ہے بلے کا، بلے کے نشان کا، وہ محفوظ ہو چکا ہے، اور بلے کا نشان جو ہے وہ بھی مطلب وہ ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی میں نے مطلب تھوڑا سا میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کس طرح سے ہم نے ٹیکل کرنا ہے، ہماری نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ بہرحال میں ذاتی طور پہ کیا کر رہا ہوں، میں صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے بعد دوسرے بھائی کو موقع دوں گا۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ میں دو لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، مطلب میں نے یہ سوچا کہ میں اس طرح سے کر سکتا ہوں۔ دو لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو کہ الیکشن والے دن ان کا کھانا، ان کی گاڑی کا پیٹرول جو ہے وہ میرے ذمہ ہوگا، اور وہ جتنے لوگوں کو میری کوشش تو یہ ہے کہ میں ایک بڑی وین ٹائپ لے کرنا، تو اس کے ذریعے جو لوگ ہیں ان کو اس تک ادھر تک الیکشن تک پہنچاؤں، اور ایٹ لیسٹ 100 بندوں کا کھانا میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اس ٹائم اس طرح کا کام میں کرنے جا رہا ہوں کہ لوگ وہیں پر موجود رہیں، یعنی ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ان 2 سے 4 لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ جتنے بھی لوگوں کو وہاں لے کر جائیں وہ آخری فارم نکلنے تک پریشر بلڈ کر کے رکھیں پریزائڈنگ آفیسر کے اوپر کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ یہ بھی پریشر بلڈ کرے گا، کیونکہ جو رزلٹ انٹرنیشنل میڈیا پریزائڈنگ آفیسر سے لے کر اناؤنس کرے گا پبلکلی، اس کو چینج کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ جو پریزائڈنگ آفیسر شو کرے گا کہ یہ اس بلاک سے یہ کینڈیڈیٹ جیتا ہے، اس کا رزلٹ چینج کرنا اگلوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں پریشر بلڈ کرنا۔ تو ہم عام آدمی ہیں، ہم ادھر اوورسیز میں بیٹھ کے تو یہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فہیم بھائی ہیں، یہ اس معاملے میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یا آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس معاملے کو، تو مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بہت شکریہ۔ اسکائی ٹرینڈ، میں نے آپ کو فالو بھی کر لیا ہے۔ آئی تھنک فرسٹ ٹائم تھوڑی مسٹیک ہو گئی تھی، مسٹیکن آئیڈینٹی۔ بگ ریسپیکٹ بردر، یو آلویز ویلکم، یہ آپ کی اپنی براڈ ہے۔ ظفر بھائی نے آپ کے بارے میں بتایا، اینڈ آئی ایم انسپائرڈ کہ آپ زبردست کام کر رہے ہیں۔ جو بندہ خان کے لیے کام کر رہا ہے، ہم اس کے لیے ہیڈس آف ٹو ہم۔ تو بگ ریسپیکٹ جی۔ فہیم بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، بسم اللہ۔ یہ چیتا ہے اپنا، چیتا اسکائی ٹرینڈ، مجھے تو میرا نام لینا بھول گیا، ویسے چیتا ہے اپنا۔ السلام علیکم عمر بھائی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، میں ابھی آپ کو آپ کی تھوڑی سی ریکارڈنگ کی ہے، میں نے سیٹ تیار کیا ہے۔ میں ڈیمو گجر بھائی آپ کو بھیجنے لگا ہوں، میں دوسرے فون سے آؤں گا، آپ اس ڈیمو کو دیکھیں۔ آپ کی تھوڑی سی میں نے ریکارڈنگ کی ہے، سیٹ بنایا ہے اس کے بارے میں کمپین کے حوالے سے، وہ دیکھیں، آپ سب کو پسند آئے گا۔ میں نے ایک سیٹ بنایا ہے، آپ کی براڈ بھی میں نے ریکارڈ کیا ہے، تو مجھے 1 منٹ دیں، دوسرے فون سے آنے دیں تاکہ میں آپ کو بھیجوں، آپ اتنی دیر میں گپ لگائیں، ٹھیک ہے سر؟ تھینک یو۔ اچھا، میں جاوید بھائی آپ کے پاس آتے ہیں؟ لوگ موقع دی تھوڑا سا، میں 2-3 چیزیں جو ہے نا، کیونکہ کلیئرٹی کا ایشو آ رہا ہے، میں 1-2 چیزیں آپ کو بتا دوں۔ بلوچ مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے، میں اس کے اوپر پہلے تھوڑی بات کروں گا، اس کے بعد پھر میں جو ہے نا وہ عثمان ڈاک والدہ کے اوپر بات کروں گا، اور پھر آپ اس کے بعد واپس الیکشن کے اوپر آتے ہیں۔ دیکھیں جی، بلوچ مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے، یہ جیسے اوسی بھائی نے کہا، یہ بہت پرانا ایشو ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا، اور یہ جو ہے ایشو بہت دیر سے اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو ابھی لڑکی جس نے یہ شروع کیا تھا، یہ بلاش نام ہے اس لڑکی کا جو ہیڈ کر رہی ہے، یہ اس نے خواتین سے شروع کیا تھا، خالص خواتین سے۔ یہ پہلے یہ آج سے نہیں شروع، یہ 2-3 مہینے سے شروع ہے اس لڑکی کی کوشش جو ہے نا۔ ابھی یہ اس وقت سے انویگریٹ ہوا ہے، اوبیسلی بہت سے جس کا ماں یا جس کا بھائی یا باپ مار دیا جائے گا تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس کی اگر اپنی سٹوری دیکھیں تو اس کا باپ جو تھا اس کو مار دیا گیا تھا، اور اس کی مسخ شدہ لاش جو ہے نا ان کے گھر پھینک دی گئی تھی، اس وجہ سے جو ہے نا۔ اور اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہیں جو وہاں سے آ رہی ہیں۔ اوبیسلی یہ
جب اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے نا، اٹس ویری بٹ سیڈ. کیونکہ اگر آپ نے دیکھی کوئی بھی اگر بندہ آپ کہتے ہیں کہ جو پہاڑوں کے اوپر وہ ہیں، دیکھیں آپ ان کو جو پہاڑوں کے اوپر ہیں ان کو پروسیکیوٹ کریں. لوگوں کے یہاں تک سٹوریز ہیں کہ لوگوں کو پکڑ لیا گیا، ان کی پہلی پیشیاں بھی ہو گئیں، اس کے بعد ان کو مار دیا گیا. تو سر آپ اپنا اگر آپ نے کسی کو پکڑ لیا ہے تو اس کے خلاف کیس ثابت کریں یا اپنی پروسیکیوشن سے اس کو ثابت کروا کے پھر اس کو مار دیں. یہ تو کوئی نہیں کہ کس کی شکل پسند نہیں ہے تو اس کو آپ مار دیں. تو یہ جو مسنگ پرسنس والا جو ہے معاملہ، یہ ویسے ہی معاملہ جیسے 3 MP کا معاملہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ بیس بنا کے اوپر آپ کسی بھی چیز کو بیس بنا کرنا آپ جو ہے وہ کسی کو بھی مار دیں. دیکھیں یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. آپ کا جو آئین ہے وہ ہر انسان کو جو ہے نا وہ بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے نا وہ شورٹی دیتا ہے. تو یہ ہونی چاہیے. اچھا، یہ وہ لوگ نکلے ہیں کہ پیچھے سے تربہ سے لے کر پھر وہ انہوں نے کولو کے اندر سٹے کیا ہے. کولو کے اندر یہ بہت زیادہ دیر لگا رہا ہے. کولو سے پھر جو ہے نا وہ آگے آیا. یہ ابھی ڈی جی خان کے اندر بیٹھے ہیں. ڈی جی خان کے اندر جو ہے نا یہ بیسیکلی میجورٹی جو ہے نا، آپ پیچھے سے جب یہ آ رہے تھے تو خواتین کا تھا ایک مجمع. اوبیسلی یہ وہ والے بیسیکلی وہ والے گریوینسز ہیں جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں. اور اس کے ساتھ اوبیسلی پولیٹیکل سٹیک بھی ہے. ان کو جو ہے نا BNP بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے وہ بینگل والی وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور ان کی پریزنس جو ہے نا وہ کولو کے اندر اور یہاں پہ جو ہے نا وہ زیادہ تھا. انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا تو اس وجہ سے کافی زیادہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. اور یہ اب خالصاً خواتین کا نہیں ہے، اس کے اندر مرد بھی حضرات بھی کافی زیادہ شامل ہو گئے. اچھا، ہمارے اورنگزیب بھائی آئے ہیں تو ان سے جو ہے نا ابھی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک چیز تو جو اوبیسلی جو ہمارا بنیادی اس وقت جو سوال ہے وہ الیکشن کا ہی ہے. اور ہماری الیکشن کمپین اور آنے والے انتخابی جو مراحل ہیں ان کے اندر، کیونکہ میرا خیال 20 یا 22 تاریخ، میرا خیال 22 دسمبر جو ہے وہ لاسٹ کاغذات نامزدگی کی تاریخ بھی ہے. تو اس حوالے سے ہماری کیا تیاری ہے، ہم نے کس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے. آروز کے حوالے سے میں ایک بات کر دوں. آروز ایک جو ہے نا آروز اس قسم کے ہیں پاکستان کے اندر. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ دیے ہوئے فار ایگزامپل ہم نے یہ جو ڈی سیز ہیں ان کو آروز لگانا، یا جس کو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کہتے ہیں. تو ایک بندہ ہے آروز آپ پہ کیسے ہوں گے. ایک بندہ ہے جو ادھر سے حافظ آباد سے نون لیگ کا MPA کا ٹکٹ ہولڈر ہے. اس کا اپنا بیٹا اسی سیکنڈ MPA کی سیٹ ہے، اس کے اوپر نون لیگ کا ٹکٹ ہولڈر ہے. اور ان کا بڑا بھائی جو ہے اسی لڑکے کا، اور اس بندے کا بیٹا جس کے پاس پیچھے بھی جو ہے نا PNN کی ٹکٹ تھی، وہ وزیر آباد کے اندر DC ہے اور وہ وزیر آباد کا RO بھی ہوگا. یعنی میرے خیال 12 جو سیٹیں ہیں اس کے اوپر وہ ریٹرننگ آفیسر ہوگا. تو اوبیسلی آپ کے جو ریٹرننگ آفیسر تھے وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ آ رہے ہوں گے. اور یہ جو اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے نا حسن کی بات کرتا ہوں. DPO حسن جو سیالکوٹ کا ہے، اوبیسلی کل بھی جو ہے الیکشن کمیشن نے عدالت کے اندر کہا تھا کہ ہم نے جو جتنے بھی پرانی جو اسٹیبلشمنٹ جو حکومت تھی اس کے سارے DCs ہٹا کر نئے DCs لگا دیے. تو اب PTI کو کیا اعتراض ہے؟ اگر کسی کو یاد ہو، یہ حسن وہی ہے جس کو مریم نواز نے کہا تھا شاباش حسن. اس نے جو ہے PTI کا جلسہ سیالکوٹ کے اندر روکا تھا اور سارے وہ تمبو کھاڑ دیے تھے. تو یہ وہی بندہ پرسسٹنٹلی سیالکوٹ کے اندر پچھلے 1.5 سال سے لگا ہوا ہے. تو یہی لوگوں سے RO سے جا رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں الیکشن کے اندر. تو اوور ٹو اورنگزیب بھائی، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تاکہ ان کی بات سن لیں. انہوں نے مختلف روڈ کے اوپر جانا ہوتا ہے، پھر ہم اپنی بات کرتے ہیں. جی بھائی ویلکم، السلام علیکم. اچھا، ایک بھائی کو بسم اللہ، تھے السلام علیکم. گجر بھائی، میں نے آپ کو وہ ٹیمپلیٹ بھیجی، ذرا دیکھیں اور اسے چلا کے دیکھیں. تھینک یو. بہت شکریہ BFT بھائی، فہیم بھائی، گوجر صاحب. اور فہیم بھائی آپ کو میں نے واٹس ایپ بھی کیا ہے مکمل ڈیٹیل. کسی کے ساتھ یہ براڈ ریکارڈر ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ ریکارڈ ہو جائے تو بہتر ہے. ایک منٹ مانی بھائی، آپ ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیں. یہاں پر ہمارے ہیں مانی بھائی اگر آپ سن رہے ہیں پلیز ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیں. نیچے یس یا نو لکھتے ہیں مانی بھائی.
औरंगजेब भाई 1 मिनट, नीचे से कमेंट आ जाएगा। जी हमारे जी, यहाँ मानी भाई हैं, जबरदस्त ये काम करते हैं माशाल्लाह, खान के टाइगर ये हैं। खुसूसन बीएफटी भाई आपके लिए, जो बीएफटी टीवी है ना उसके लिए। जी जी, इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। मानी भाई आप नीचे यस या नो लिख दें प्लीज। मानी भाई किधर चले गए? अच्छा, नीचे अगर कोई और भाई लिख ले कि कोई भाई रिकॉर्डिंग कर सकता है, ओसी भाई आप या आबिद भाई या गुजर भाई। बाय गुजर डिफॉल्ट भाई रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पड़ी होती है हर ब्रॉड की, वहां से हम काट के आपको दे देंगे बीएफटी भाई। डन हो गया जी। बिस्मिल्लाह औरंगजेब भाई, बगैर टाइम जाए की आपकी तरफ, बिस्मिल्लाह। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये टिकट इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है मैं वो बताता चलूं। फ़हीम भाई को मैंने व्हाट्सएप भी किया, उधर से भी पैर ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगज़ेब जंगल खिलवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदना वर्कर। तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम हिदायत। 8 फरवरी के इंतखाबात के टिकटें अगले 2 हफ्तों में फ़ाइनल होंगी। अगर आप तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करना चाहते हैं तो मंदरजा झैल नुकात पर अमल करें। नंबर 1, 22 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। इससे पहले फॉर्म ECP यानी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से हासिल करें और किसी माहिर वकील की खिदमात हासिल करके कागजात जमा करवाएं। याद रहे कि कागजात हासिल करने या जमा करवाने या सिक्योरिटी के लिए आपका अपना जाना ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, आप कौमी असम्बली का इलेक्शन किसी भी सूबे से लड़ सकते हैं, अलबत्ता सूबाई असम्बली के हलके में हिस्सा लेने के लिए आपके पास उसी सूबे का वोटर होना लाजमी है। नंबर 3, आपकी तजवीज़ कुंदा और तायद कुंदा सबसे अहम है, उनका मुतलका हल्के का वोटर होना ज़रूरी है। इस सिलसिले में आप ECP यानी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से उनका वोटर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और सबसे अहम नुकता ये है कि जब तक आपके कागजात की सिक्योरिटी नहीं हो जाती, आपने हर सूरत अपने तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा की हिफाजत करनी है। अगर आपके हल्के के वकील हों तो सबसे बेहतर है। नंबर 4, सिर्फ अपने नहीं, अपने साथ वफादार और मजबूत कॉर्निंग उम्मीदवारान के कागजात भी इंतहाई एहतियात से जमा करवाएं ताकि किसी शरारत की सूरत में बैकअप मौजूद हो। नंबर 5, चूँकि टिकट जमा करवाने की तारीख 11 जनवरी है, इसलिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा करते वक्त आपको ये बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं कि आपने किस जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। ये ज़रूरी है खुसूसन PTI के लिए कि जब कागजात आप जमा करवा रहे हैं तो ये आपने नहीं कहना कि मैं फ़लानी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इसमें एहतियात करना है। सिर्फ कागजात जमा कराएं क्योंकि उस कागजात में पार्टी का नाम और निशान नहीं होता। नंबर 6, असासाजात और कर्ज, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड वगैरह इंतहाई एहतियात से चेक करके कागजात जमा करवाएं ताकि कोई कमी ना रहे। नंबर 7, अगर आपको अपने ऊपर होने वाले नामालूम केसेस या टैक्स नोटिस वगैरह का पता नहीं तो इस हवाले से मुतलका हाई कोर्ट्स में रेट करें और इस रेट की कॉपी अपने कागजात के साथ लगाएं और साथ लिखना है कि मेरे तमाम मालूमात के मुताबिक मुझ पर ये फ़लाँ केसेस हैं। नोट, इलेक्शन के तरीक़ाकार के माहिरीन और हल्के के अच्छे और तगड़े वकला को अपनी टीम में लाजमी जुज़ बनाएं। बहुत शुक्रिया। जी BFT भाई। जबरदस्त जी। फ़हीम भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? फ़हीम भाई जी आपकी तरफ। मैंने एक तो जो हमने करनी है ना, क्या नाम लेते हैं, वर्कर कन्वेंशन, तो उसकी मैंने चीज़ें कुछ तैयार टिकटॉक में करना है। तो मैंने टेम्पलेट औरंगजेब भाई आपको भी भेजी है, आप इसे देख लीजिएगा। गुजर भाई आपको भी भेजी है, BFT भाई आपके पास भी गई है और मैं थोड़ी देर में बाकी लोगों को भी भेज दूंगा। लेकिन गुजर भाई अगर आप यहाँ प्ले कर दें, मैंने वो डिज़ाइन बना लिया है इलेक्शन कैंपेन को कैसे लेके चलना है। बाद में मैं
باقی لوگوں کی بھی سائڈ لگا لوں گا. اس کو ذرا دیکھ کے مجھے ذرا ان کو ریکارڈنگ دکھائیں اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو. اورنگزیب بھائی کو تو میں نے واٹس ایپ کر دیا. السلام علیکم. اس فارمیٹ Just okay, 1 minute. Markhor bhai, Markhor, just میں 1 minute, please. اس Markhor, فارمیٹ stay کے in my, اندر میں stay in my. ویڈیوز گجر بھائی ویڈیو فارمیٹ میں کیا ہے یہ پورا جو ہم جب ٹک ٹاک میں لائیو جائیں گے دونوں طرف سے میں نے وہ جو فلنگ دا گیپ آتا ہے اس میں کمپین کے حوالے سے ذرا دیکھیں. 1 منٹ آپ کے پاس اگر واٹس ایپ ہے بی ایف ٹی بھائی آپ کو بھی بھیجا ہے اورنگزیب بھائی کو بھی بھیجا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہوگی. ہے اچھا فہیم بھائی میں اسی فون سے ہوں تو میں انشاءاللہ شام کو دیکھوں گا. ابھی گجر بھائی آپ دیکھ لیں اگر ہو سکے تو آپ اسی اسکرین پہ نا پلے کر دیں. ابھی نیچے کوئی خبر آئی تھی. مارخور بھائی آپ پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے یہاں کا فارمیٹ ہے آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے پھر آپ نے بتانا ہے کون سی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کا کامنٹ ہے یہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کو آپ مائک اوپن ہوگا. جی بسم اللہ مارخور بھائی بسم اللہ. جی السلام علیکم سب بھائیوں کو. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ اپنا تعارف کرائیں انشاءاللہ. بسم اللہ. جی میں علی ہوں یو کے سے اور پی ٹی آئی سے ہوں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. ابھی خبر آئی ہے کہ ہمارے ادھر ڈسٹرکٹ گجرات والی سائڈ پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہر وقت گجرات کے مدثر مچھیانہ صاحب کے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں یہ. اور یہ بہت سالوں سے یہ بچہ عمران خان کے لیے دیوانہ اور پچھلے مئی سے لے کے یعنی کہ مئی سے لے کے ابھی تک آلموسٹ 15-20 دفعہ پولیس ان کے گھر گئی ہے. ٹھیک ہے آج انہوں نے حالانکہ انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دی تھی لیکن وہ بھی بہت مجبوری میں. تو ینگ بچہ ہے اور اس کو آج اریسٹ کیا گیا اور اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور ابھی ہاسپٹل میں ہے. تو باقی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں. میر عامر ظہیر ان کا نام ہے. اور جب عمران خان کو پہ اٹیک ہوا تھا اس دن بھی وہ کنٹینر کے اندر ان کے ساتھ تھے اور مدثر مچھیانہ صاحب اور باقی سارے اس وقت زخمیوں کو باہر نکال رہے تھے جس میں عامر بھی داڑھی والا لڑکا اس وقت سامنے تھا. عمران خان کو اٹھایا ہوا تھا انہوں نے. تو اس لڑکے کے لیے بچے کے لیے دعا کریں. کہہ لیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں نا صحیح دیوانہ بندہ. تو بس اسی لیے یہاں پہ آیا تھا کہ اس کے لیے دعا کریں سارے بھائی کہ اللہ اس کو صحت تندرستی دے اس کے گھر والوں کو حوصلہ دے. آمین آمین بہت شکریہ آمین. آپ آئے آپ نے ہمیں خبر دی. ہمارے او بی سی جتنے بھی لوگ ہیں اس کو OBC اوتھینٹیکیٹ کر دیں اور اگر یہ خبر بالکل سچ ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم سب لوگ اپلوڈ بھی کریں گے. ٹھیک ہوگی میرا بھائی بہت انشاءاللہ اچھا ہوا آپ آئے. انشاءاللہ اور ایسے باقی لوگوں سے بھی ہے اگر کسی کے پاس کوئی خبر ہوتی ہے یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عابد حسین کی یہ براڈ ہے جی اور دیکھیں گجر جی بھائی کی تو یہاں پر ہم سوری ٹو پولیٹیکل بات انٹرپٹ. کرتے ہیں. شور شور جی شور جی گو ہیڈ صرف گو ہیڈ. صرف ایک منٹ. اسی لیے میں بسم نے اللہ بسم اسی اللہ. سوچ کے ساتھ آیا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اس بندے کا. تو میں اس علاقے کا ہی ہوں تو مجھے پتہ ہے. تو اس لیے میں آیا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کو کم از کم اس ٹائیگر کو اس خان کے جو ٹائیگر ہے اور پاکستان کے لیے جو لگا ہوا ہے اس کو ایک 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 پلیٹ فارم ملے اس کی فیملی کو اور اس کو ساروں کو کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے پیچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے حوصلہ بنے بگ ان کا. ریسپیکٹ 100%. جی یہ پی ٹی آئی کا اپنا پلیٹ فارم ہے. میں نیچے جتنے جی ہمارے 29 بہن بھائی سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہے. اگر گراؤنڈ سے پاکستان سے آپ کو کوئی بھی میسج آتا ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس نیوز ہو میں ہم یہاں پر اپنی پولیٹیکل ڈیبیٹ کرتے ہیں. ہم اس کو پاز کر دیا کریں گے. آپ لوگ آیا کریں نیچے کامنٹ کر لیا کریں. اف یو فیل ویلڈ ہم آپ کو اوپر اٹھائیں گے اور آپ ہم سے شیئر کریں. یہ پی ٹی آئی جی کی اپنی اور براڈ میں ہے انشاءاللہ خان وہ کی اپنی ویڈیو براڈ بھی ہے. اپنے اکاؤنٹ پہ لگا دیتا ہوں جب خان صاحب پہ اٹیک ہوا تھا اس وقت وہ دروازے کے کنٹینر کے دروازے کے بگ ساتھ زخمیوں کو ریسپیکٹ باہر نکال رہے تھے. اوکے سر جی جزاک زبردست. اللہ السلام میں علیکم. آپ ہمیں ٹیگ کر دیں انشاءاللہ ہم بھی اپلوڈ کر ایک دیں گے. بگ سیکنڈ ریسپیکٹ. ایک سیکنڈ تھینک یو. ایک سیکنڈ بی ایف ٹی بھائی ایک سیکنڈ. مارخور بھائی آپ کہاں پہ ہیں یو کے میں ہیں کہاں پہ ہیں میں یو کے میں. آپ نمبر شیئر کیجئے اور اگر وہ فیملی لائیو آنا چاہتی ہیں ان کو ہم بیٹھ کے لائیو لے سکتے ہیں ان کا پورا پروپیگیٹ کریں گے. سو پلیز یہ آپ کر سکتے ہیں. تو بہرحال رابطہ کر لیں. نمبر آپ ان باکس شیئر کر جی لیں. میں پی ٹی آئی یو کے کا انفارمیشن سیکٹری ہوں تو تھوڑا سا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی صحیح ہو گیا.
आई थिंक अच्छा दूसरा मार्कोर भाई, वन मोर वो थिंग कल ही ब्रदर, क्लियर नीचे होगा। हाँ जी। ठीक है, ठीक देयर है। इज वन मोर थिंग मार्कोर भाई, नीचे एक कमेंट आ रहा है, कोई भाई अगर आप रिपीट कर देंगे नेम तो शायद किसी की रिश्तेदारी हो या जान पहचान हो, तो आप प्लीज एक बार जो आपने बोला एक बार रिपीट कर दें, जो हमारे साथ नए लोग आए, उसके बाद यू कैन गो उनका डाउन नाम द है कलेक्टिव। मीर आमिर ज़हीर, और वो हर वक्त मुदस्सर मछियाना साहब के साथ होते हैं, और हर वक्त हर जलसे में हर जगह पे बनी गालम, तो मीर आमिर ज़हीर उनका नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, आप आया करें, ये आपकी अपनी ब्रॉड है तो यू मोर देन वेलकम। अगर आप माइंड ना करें, आपकी सीट हमारे ईगल भाई आए उनको दे दें, इफ यू डोंट माइंड। आप नीचे बैठे हमें सुने इंशाल्लाह, ठीक है। फिर भी कोई मैं क्वेश्चन हो, हमेशा यू मोर सबको देन चांस देता हूँ, मैं सिर्फ ये खबर देने आया था यहाँ पे बिग कि रिस्पेक्ट, दुआ बिग करें उनके रिस्पेक्ट। लिए। हम जी हम सब लोग उनके लिए दुआ करते हैं और इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे। बिग रिस्पेक्ट, ब्लेस यू जी। फहीम भाई आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं अब इस ब्रॉड फ़हीम भाई, को औरंगजेब फ़हीम भाई भाई, मैंने वीडियो देख जी बोलिए। मैंने वो वीडियो देखा। मैं सिर्फ हकीर सा थोड़ा सा तजवीज़ देना चाहता हूँ, जी अगर हो सकते है या अच्छा लगा तो अच्छा होगा। आपने दो साइड में ऊपर जो इलेक्शन का लोगो है ना, एक तरफ उर्दू में और दूसरा तरफ इंग्लिश में, जो ऊपर लोगो आपने लगाया ना लेफ्ट एंड राइट, जी उसके नीचे जो जगह खाली है, अगर हो सके तो एक तरफ खान साहब की तस्वीर जो खड़ा हो, हाथ ऊपर किया होता है जो, या स्पीच वाला इस तरह हो जाएगी, हो जाएगी। तो आप ये मैंने सिर्फ टेम्पलेट इसलिए बनाई है, मेरे पास और भी हैं, कि जी यह बिल्कुल हो जाएगी। कोई हाँ मसला नहीं। मैं इसकी असल मकसद यही था कि जो हमने लाइव जाना है तो इसका मैंने जी टेम्पलेट बना के रखी है, इसलिए ज़बरदस्त, बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लिखा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। असल में जब भी इंशाल्लाह हम ब्रॉड पे लाइव जाएंगे, इसको हम बहुत सारी जगह पे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे भी लाइव दिखाएंगे, बेशक यहाँ बैठ के डिबेट। इंशाल्लाह अच्छा, मैं ना क्या करने लगूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करूँगा और जो बात आपने पहले कही दोबारा कह दीजिएगा, और तो फिर इसको इधर इधर लेके आएंगे। ठीक है सर, आप दोबारा इसके ऊपर कहिएगा। इंश मैं इसको औरंगजेब भाई setting एक मिनट, और औरंगजेब भाई एक मिनट, दूसरी बार अगर कोई चीज रिपीट होती है ना तो 5 पाउंड जुर्माना है, वो आपने चलो 5 पीटीआई पॉइंट मिलने। पीटीआई मैं ओवरसीज पहले .com पे जमा बीएसपी करा भाई, दें। पहले मैं सेटिंग कर बीएसपी लूँ, भाई, फिर मैं आपको गाइड दूंगा, उतनी जी देर जी में आप बात करें, मुझे सेटिंग कर ठीक दें। हो गया ठीक है जी। ठीक। औरंगजेब भाई आप कुछ कह रहे थे? बीएफटी भाई, सारे दोस्तों का, बू हमदान हो गया, आबिद भाई हो गया, सारों का दिल में कदर है ना, और फ़हीम भाई हो गया, और आपको तो देखा भी नहीं है, आप हो गए ना, और फ़हीम भाई को तो देखा भी है। तो जी जिस अंदाज में मेहनत कर रहे एक एक चीज़ पे, तो मेरी कोशिश होती है कि ये कुछ चीज़ें मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं ना, तो मैं बहुत बारीकी से चेक करता हूँ, बहुत बारीकी से। आप लोग बात कर रहे थे, मैं वो चेक कर रहा था कि एक चीज़ हो उसमें अगर खूबसूरती आ जाए तो इसका जो काविश होते हैं, मेहनत होते हैं ना, वो अगर मज़ीद उभर के सामने आए तो लोग इसको इंशाल्लाह खिराज तहसीन पेश करेंगे, सलाम पेश करेंगे, और हम तो वैसे भी पेश करते हैं जी। यानी आपके प्यार का शुक्रिया, मगर मैं सोचता था औरंगजेब भाई आप बोलोगे एक तरफ इमरान खान की तस्वीर लगाओ, दूसरी तरफ पीटीआई ओवरसीज .com का वेबसाइट का एड्रेस लिखो। औरंगजेब भाई यहाँ ये का भी भी थोड़ा सही, सा हमारा हाँ हाँ, ये ज़बरदस्त सा, और उसके साथ उर्दू में लिख भी दी। अच्छा दूसरी बात, अभी अभी ईगल हाँ जी साहब को, औरंगजेब भाई ईगल साहब को हम वेलकम करते हैं, जब तक फहीम साहब हमें गो जी हेड नहीं देते। फहीम साहब मेक जी श्योर जी जी। हमें थम्स अप कर देना, ऐसा ना हो कि मेरी उल्टी सीधी बातें रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा ईगल भाई को वेलकम करते हैं। औरंगजेब भाई हमारा एक फंड रेजिंग 31 को आएगा, तो उसके लिए आपने अपनी डायरी खाली रखनी है 31 को इंशाल्लाह। ठीक हो गया औरंगजेब भाई, आपसे मैं इनबॉक्स में बात कर लूंगा। ठीक इंशाल्लाह हो इंशाल्लाह गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईगल भाई वेलकम, इंशाल्लाह। ईगल भाई वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। वालेकुम और अस्सलाम। जो वो आमिर ज़हीर की बात करके गए हैं, ये यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी था गुजरात से, और बड़ा यंग लड़का था जिसकी वो देखें, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदरुस्ती अता करे। दूसरी डिस्ट्रिक्ट गुजरात से ही एक कैम खबर है, सैयद फैज़ुल हसन शाह लास्ट MNA भी थे, और उन्होंने ऐलान कर दिया है PTI छोड़ने का। आपको पता ही है कि इस वक्त पाकिस्तान में रीज़न क्या चल रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात से ये एक दूसरी बैड न्यूज़ थी जो मैं आप तक पहुंचा रहा था। लेकिन उनके बेटे ने मरवत साहब के पास गया था
اور بولا تھا اس بات کو، اس چیز کو کہ اگر ایسی کوئی کانفرنس آئے بھی تو دھیان نہیں دینا، لیکن ان کی کانفرنس منظر عام پہ آ گئی ہے۔ تو یہ دو نیوز تھیں، تو اللہ تعالیٰ میر عامر ظہیر کو صحت تندرستی عطا کرے۔ تو وہ جنرل سیکرٹری تھا جو ہے سٹی جلال پور جٹاں، بڑا مشہور سٹی ہے وہاں سے۔ جی اوور ٹو اپنا ایگل بھائی بھائی اگر آپ یہ دار صاحب کی ماں کے بارے میں تھا، اس میں بھی تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو ہم سب لوگ نے دے دیا، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی بسم اللہ۔ سر تھینک یو ویری مچ، بڑا ہی دل دکھا۔ ہمارے ہاں ایک پنجاب کا بلکہ پاکستانی باثیت مسلمان بھی یہی ہے کہ سب کی مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، اور اس طرح اداروں کو ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ ہم چونکہ نہ تو انڈیا میں بیٹھے ہیں اور نہ ہم لوگ کسی اور میں، ہم اپنے خدا داد ملک پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور ان اداروں میں کام کرنے والے بھی انڈیا اور انگلینڈ سے جا کے کام نہیں کر رہے، اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو ان کو شرم آنی چاہیے، اور جو ہے کم از کم ماں بہنوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اور جو کچھ کیا، جو کچھ ہوا، میں اس کو پرزور مذمت کرتا ہوں جی، اور خاص طور پہ اس ڈی پی او کے حوالے سے وہ اپنی جو ہے شرمندگی اور اس کے جو ہے نا وہ سامنے آئے اور اس کا جواب دے۔ جی تھینک یو۔ اوسی بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، اگر آپ کوئی نیکسٹ کوشچن رکھتے ہیں جب تک فہیم بھائی اپنا سیٹ اپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر میں جی نہیں دیا تھا۔ بی ایف پی بھائی، آپ کو یاد ہے یہاں جنگوی بیٹھا تھا 2 دن پہلے، تو سائفر پہ ہماری بات ہو رہی تھی، اوکے آپ کو یاد ہے؟ سائفر پہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک آدھ ویڈیو بھی بنائیں، تو میں نے ایک چھوٹی سی چیز ریویل کی تھی اس سے۔ میں نے جی اسے کہا تھا کہ کچھ 1-2 آؤٹ لیٹس ہیں یہاں ہمارے جو سائفر کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو 1 یا 2 دنوں میں وہ کوئی نہ کوئی سٹوری آ جائے گی۔ تو چونکہ میرے پاس تھوڑی سی نیوز تھی اس وقت، میں ریویل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مجھے پتا تھا یہاں کام ہو رہا تھا اس پہ۔ تو آج جو انٹرسیپٹ میگزین ہے جس نے یہ سائفر کو پبلش کیا تھا، اسی میں آئی ایس آئی کا ایک خط، ایک لیٹر آج جو لیک ہوا ہے وہ پبلش ہوا ہے، اور اس لیٹر کے اندر جو کہ جیسا جی خان صاحب کے اوپر انہوں نے ایک مقدمہ قائم کر رکھا ہے کہ خان صاحب نے جو سائفر ہے وہ لیک کر کے جو ہماری سیکیورٹی ہے اس کو جیپرڈائز کر دیا، یعنی ہماری جو سیکرٹ کمیونیکیشن ہے پاکستان کے جو دفتر خارجہ اور نظام خارجہ کی جو آپس میں خط و کتابت ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہے، اس کو خطرے میں ڈال دیا عمران خان صاحب نے وہ سائفر کو پبلک میں لے جا کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے سیکیورٹی ہماری انہوں نے کمپرومائز کر دی۔ بیسیکلی وہ اس مقدمے کا ایک اوسی جی بھائی سوری ٹو انٹرپٹ، گجر بھائی پہلے تو اورنگزیب بھائی کو مین سکرین پہ لے جائیں تاکہ اورنگزیب بھائی جو میسیج تھا وہ ریکارڈ کروائیں، کیونکہ میں اب ریکارڈنگ آن کر دی ہے، تو کائنڈلی اس کے بعد بے شک آپ لوگ بات کریں، ایکسٹریملی سوری۔ جی عابد بھائی اورنگزیب بھائی کو مین سکرین پہ لے جائیں، پھر یہ اپنی بات اورنگزیب بھائی ریکارڈ کو کریں۔ مین اسکرین پہ کر دیں پلیز۔ جی اورنگزیب بھائی آپ اب بات کریں، پوری ریکارڈنگ ہو جائے گی، تھینک یو۔ ہیلو فہیم بھائی، یہ آپ کا جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں جو بات کی تھی لاسٹ والی، وہی بات کروں؟ جی جو آپ نے میسج نہیں دیا جن لوگوں نے نامینیشن کرنی ہے، یہ سارا اچھا 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 اچھا، وہ ایک منٹ ٹھیک۔ میں پھر آپ کو بھیج دوں گا، پھر آپ لوگوں کو بھیج دیجیے گا، تو ابھی میں اس کی ریکارڈنگ ٹھیک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے سر؟ ایک منٹ ایک سیکنڈ۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنی دیر میں آپ باقی لوگ بات کریں، جب اورنگزیب بھائی آتے ہیں آگے اورنگزیب نہیں، بھائی، میں ٹھیک ہے کہتا سر؟ ہوں آپ اورنگزیب ریکارڈنگ بھائی، شروع کریں۔ اورنگزیب بھائی سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ بولنی ہے، پھر آپ نے بولنا ہے ہاں وہی PTIoverseas.com اور پھر اپنا میسج بولنا، انشاءاللہ بسم اللہ۔
PTI ओवरसीज डॉट ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगज़ेब जंगल खिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदना सकारकुन। सबसे पहले सब दोस्तों को आगाह करते चलें कि हम ओवरसीज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदना सा काविश करते हैं हर वक्त, और उसके लिए www.overseas.com उस पे आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम हिदायत। 8 फरवरी के इंतखाबात के टिकट्स अगले 2 हफ्तों में फ़ाइनल होंगे। अगर आप तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करना चाहते हैं तो मंदरजा झैल नुकात पर अमल करें। नंबर 1, 22 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। इससे पहले फॉर्म ECP यानी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से हासिल करें और किसी माहिर वकील की खिदमत हासिल करके कागजात जमा करवाएं। याद रहे, कागजात हासिल करने या जमा करवाने या सिक्योरिटी के लिए आपका अपना जाना ज़रूरी नहीं। नंबर 2, आप कौमी असम्बली का इलेक्शन किसी भी सूबे से लड़ सकते हैं, अलबत्ता सूबाई असम्बली के हल्के में हिस्सा लेने के लिए आपके पास उस सूबे का वोटर होना लाजमी है। नंबर 3, आपके तजावीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा सबसे अहम है, यानी जो आप अपने साथ गवाह लेके जाते हैं वो बहुत अहम है। इनका मुतल्लिका हल्के का वोटर होना ज़रूरी है। इस सिलसिले में आप ECP यानी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से इनका वोटर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और सबसे अहम नुक्ता ये है कि जब तक आपके कागजात की सिक्योरिटी नहीं हो जाती, आपने हर सूरत अपने तजावीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा की हिफाजत करनी है। अगर आपके हल्के की वकील हो तो सबसे बेहतर है। नंबर 4, सिर्फ अपने नहीं, अपने साथ वफादार और मजबूत कॉर्निंग उम्मीदवार के कागजात भी इंतहाई एहतियात से जमा करवाएं ताकि किसी शरारत की सूरत में बैकअप मौजूद हो। इसका मतलब है कि आप ख़ुद और अपने साथ 2-3 बंदों के और भी कागजात जमा कराएं ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कोई इसमें शरारत किया इशारा दिया है, खुदा न खास्ता कि आपको या वो कागजात में नाअहल करार दिया जाए, तो आप क्या बैकअप आपके पास वो कागजात जमा करा दे ताकि हमारा दूसरा या तीसरा उम्मीदवार उधर कागजात उसकी क्लियर हो। नंबर 5, चूँकि टिकट जमा करवाने की तारीख 11 जनवरी है, इसलिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा करते वक्त आपको ये बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं कि आपने किस जमात के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। ये भी PTI वालों के लिए बहुत एहतियात करना चाहिए। कागजात लेने या जमा करते वक्त आपने बिल्कुल नहीं कहना कि मैं किसी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ना चाहता हूँ, नहीं, और ना इन कागजात में उसका जिक्र होता है। नंबर 6, असासाजात और कर्ज, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड वगैरह इंतहाई एहतियात से चेक करके कागजात जमा करवाएं ताकि कोई कमी ना रहे। नंबर 7, अगर आपको अपने ऊपर होने वाले नामालूम केसेस या टैक्स नोटिस वगैरह का पता नहीं तो इस हवाले से मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में रट करें और इस रट की कॉपी अपने कागजात के साथ लगा दें और साथ लिखना है कि मेरी तमाम मालूमात के मुताबिक मुझ पर ये फ़लाँ केसेस हैं। नोट, इलेक्शन के तरीक़ाकार के माहिरीन और हल्के के अच्छे और तगड़े वकला को अपने टीम का लाजमी जुज़ यानी हिस्सा बनाएं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। अब इसके हवाले से अगर कोई बंदा क्वेश्चन करना चाहे ताकि ये रिकॉर्डिंग में आ जाए, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो औरंगज़ेब भाई से कर लें ताकि मैं इस रिकॉर्डिंग को एंड करके फिर मैं आप लोगों को भेजता हूँ। जी भाई के पास आते हैं, फिर गुजर भाई के पास, फिर ईगल भाई के पास, फिर अबू हमदान। तो बारी बारी जी ओसी भाई। जी बड़ी ज़बरदस्त ये पॉइंट्स हैं। तो इसमें यानी कि कैंडिडेट अगर नहीं जाता मिसाल के तौर पे जमा करवाने के लिए, तो वो उस सूरत में अपने वकील को नामज़द करेगा और वकील उसका जमा करवाएगा। जी औरंगज़ेब भाई, मेरा सवाल है ये आपसे।
औरंगजेब अब भाई आपने बारी बारी सबके शॉर्ट शॉर्ट आंसर देने हैं, बिस्मिल्लाह। प्यारे भाई, वकील भी जमा करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आपने देखा है, हर फैमिली में, हर कौम में, हर महल्ले में तगड़ा सा बंदा होता है जो थाना कचहरी खूब जानते हैं। हर महल्ले में इस तरह बंदा होता है, वो एक्सपर्ट भी जमा करा सकते हैं, आपका भाई भी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि वकील जमा कराए, तो वो 2 पेज जो उसमें होते हैं ना टेक्निकल, वो जानता है। उसी वक्त वो अगर कोई खामी भी हो वो हल करने में टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और बर वक्त भी जमा करा सके। तो बेहतर है कि अपने वकील के हाथों जमा कराएं। जी भाई अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा एक्सटेंशन है वो जो औरंगजेब भाई ने बोला उसी की। क्योंकि देखें हमारे जो इस वक्त आर ओज़ हैं, ये जो कागजात की नामजदगी जमा होंगे आर ओज़ के पास, और आर ओज़ जो हैं वो इस वक्त आपकी जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। यही डी सी जो आप खिलाफ 3 MQs दे रहे हैं, यही आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे और यही आपके कागजात की नामजदगी जो है वो जमा कर रहे होंगे। तो इस मद के अंदर आपके जो बैकअप जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो मल्टीपल कैंडिडेट्स की सबमिशन वो ज़रूरी है। हो सकता है आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, किसी को भी हो सकता है। और एक और भी चीज़, जैसे हमारे कुछ जो दोस्त हैं उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए, जैसे हमाद अज़हर का है, वो उसकी जगह पे ओबियसली उनके फैमिली मेम्बर या उनके वालिद साहब जो इलेक्शन लड़ेंगे या उनकी बेगम लड़ेगी या कोई भी लड़ता है तो उसकी भी सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। और कोई भाई इसके अलावा क्वेश्चन करना चाहता है? जी औरंगजेब भाई। ईगल भाई के पास गो आएंगे, अबू हमदान और आबिद भाई के पास भी, क्योंकि आबिद भाई का काफी नॉलेज है पॉलिटिक्स में। जी ईगल जी, भाई। इसमें जो बात अभी अपना गुजर साहब ने की है, एक्सेप्टेड। सबसे पहले जो बंदा भी इलेक्शन के लिए अपने कागजात जमा करवाने जा रहा है, सबसे पहले नादरा से कंफर्मेशन कर ले कि उसका शनाख्ती कार्ड उसके हलके में मौजूद है। बाज़ दफ़ा होता इस तरह है कि क्योंकि आप वहाँ जा रहे होते हैं, तो जब आपके वो इतराज़ात जाके लगते हैं, फिर वापस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो सर्टिफिकेशंस हासिल कर ले। और इसके लिए एक बात जो गुजर साहब ने बोली बिल्कुल ठीक, इस वक्त डीसी और एसी आपके आरओ हैं और आपको बेहतरीन मदद जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपका नोटरी पब्लिक, मुतलका नोटरी पब्लिक ऑफिस और आपके वकाला, वो आपको बेहतरीन गाइड कर सकते हैं। और इंसाफियन वकला के विंग हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। आप उनके ऑफिस तक अप्रोच करें, अप्रोच करके उनसे मिल के अपने कागजात जो हैं इलेक्शन के लिए जो जमा करवाने हैं उनमें उनसे मदद ली जाए। थैंक यू। हमदान भाई। ज़बरदस्त हो गया। ये रिकॉर्डिंग इलेक्शन के हवाले से होगी, क्योंकि ये 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हम टिकटॉक में चला सकते हैं। अगली जो आज उस्मान डार की वालदा की, उसके ऊपर सब अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दे दे, ताकि मैं 3-4 क्लिप आपके बना के आप लोगों को भेजूंगा। जी मैं सुबह से इस पे बात कर रहे थे, कोई नया टॉपिक पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस पे तो बात हो गई है। अगर कोई ओसी भाई या गुजर भाई कोई नया टॉपिक देते हैं, क्योंकि हम पिछले घंटे 2 घंटे से उसी पे बात कर रहे थे। नहीं, मैं असल में BFT भाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग करके ये फिर हम आगे टिकटॉक में लगाना चाहते हैं। उसके ऊपर अगर कोई कहना चाहता है नहीं तो कोई मसला नहीं। इस वक्त मैं नहीं, कोई रिकॉर्डिंग बात के मोड में हूँ ताकि आपको भेज सकूँ। थैंक यू। नहीं, डन। जी गुजर भाई बिस्मिल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ उसके ऊपर यही कहूँगा कि देखें जैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट था, हम सुनते आ रहे थे चादर और चार दीवारी, उसका तकद्दुस वो जो है वो बहरहाल जो है बार बार ब्रीच किया गया है। और जिस तरह आपके वो रिकॉर्डिंग सुनी है कि नहीं सुनी, जिस तरह उसकी बीवी की चीखें और उसके बच्चे को ज़दोकोब किया गया है। और वो एक मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करता, लेकिन ये जो एक गैंडा नुमा इंसान है जिसने उसके बाद गलीज़ सा उसके ऊपर रिबटल भी देने की कोशिश की है। इट्स वेरी शेमफुल कि आप किस तरह जो है ना वो अकड़ कर आकर कह रहे हैं कि ये वो आप भी लड़कियों के पीछे ना छुपो, औरतों के पीछे ना छुपो। यार आपके अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है और ना ही इंसानियत नाम की चीज़ है। तुम एक बहुत ही जो है ना एक पिद्दे किस्म के इंसान हो। वो एक होती, इमरान खान ने बात की थी ना, स्मॉल मैन इन ए बिगर ऑफिस।
وہ والی بات ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دے دی ہے تو اس کو جو ہے نا صرف ذاتی مفادات کے لیے تم استعمال کر رہے ہو. ایک بات یاد رکھو، آخر اس کے بعد جو ہے نا موت ہے، ہر انسان نے مر جانا، تو اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر بھی تمہیں جو ہے نا وہ جواب دے ہونا ہے. کوئی بات نہیں، جتنے تم ظلم کر سکتے ہو ایک دفعہ کر لو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا تم سے حساب لے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم کمزور جو ہے وہ تم سے حساب نہ لے سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور حساب لے گا انشاءاللہ. اور عورتوں کے اوپر جو ظلم اور جبر کی جو انتہا. مجھے بھائی میں 10 منٹ کی ریکارڈنگ سب آئیں گے، تو اوسی بھائی اوور ٹو یو. یہ بہت ہی برا عمل ہوا ہے، اس کے اوپر آپ مختصر بات کر لیں. جی فہیم بھائی، اسی سے منسلک ایک اور بھی خبر ہے، میں وہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں، وہ بھی آپ کی ریکارڈنگ میں چلی جائے گی. یہ لودھراں سے ہیں میاں شفیق رائیں، ہمارے سابق کیمنے تھے پی ٹی آئی کے، بڑے با کردار انسان ہیں. ان کے داماد کو ایجنسیوں نے پچھلے کوئی 2 ہفتے سے کڈنیپ کر رکھا تھا، اور کوئی وہ بزنس پارٹنر سے کسی کے ساتھ. تو ان کی کچھ فائلیں یا ان کی جو یہ میاں صاحب کی بیٹی ہے، میاں صاحب کی بیٹی کو یعنی کہ اس صورت میں اگر میاں صاحب دستبردار نہیں ہوتے تو طلاق دلوانے تک کی دھمکیاں دے گی. تو پھر آج مجبوراً جو ہیں وہ میاں شفیق رائیں صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ سے دستبردار ہو گئے. یہ آج کی ایک نیوز ہے، یہ اسی سے منسلک ہے جو عثمان ڈار کے گھر چادر و چار دیواری جو ہے اس کے تقدس کو پامال کیا گیا. یعنی کہ اب یعنی یوں آپ سمجھ لیں کہ دوسرے الفاظ میں آپ اگر کوئی اور چارہ نہیں ہے ان کے پاس، تو لوگوں کی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کی عزتوں کو تار تار کر کے جو ہے وہ الیکشن کمپین کی جا رہی ہے، یا الیکشن میں جو ہے اپنے جیت کے امکانات پیدا کیے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا شرمناک فعل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے جس طریقے سے ہمیں جو شہری آزادیاں ہیں ہماری، ان کا جو تحفظ ہے آئین میں، اس کی اس سے تو بدتر کوئی اور مثال نہیں ہے. جی اوور ٹو یو بھائی. جی بہت شکریہ. ایگل بھائی اس کے اوپر آپ اپنا پوائنٹ کہہ دیں. بالکل امبارسنگ بات ہے. اوور ٹو یو سر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بحیثیت پاکستانی جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کے حوالے سے متعدد حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں. اور بحیثیت مسلمان پاکستانی ہمیں یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم کسی کے گھر میں گھس کے کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی ماں کو جو ہے بے پردہ کیا جائے. تو میں مذمت کرتا ہوں لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو جنہوں نے رات کے اندھیرے میں اس طرح تقدس کو پامال کیا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا. میں پرزور مذمت کرتا ہوں. جی شکریہ. بی ایف ٹی بھائی آپ بھی اپنی مذمت کروائیں مختصر. جی یہ اوبیسلی جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اس بہت رانگ ہوا. سب کی مائیں سانجی ہوتی ہیں اینڈ بغیر لا کے عمران خان جیسے کہتے ہیں نا کہ وی اسٹینڈ پی ٹی آئی فور جسٹس، تو جسٹس ہونا چاہیے اینڈ اوبیسلی جس بندے نے کیا ہے اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے. جی بو ہمدان بھائی ایک شیم فل عمل، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے السلام علیکم فہیم بھائی، آپ کو اور جو بھائی نئے آئے. سر مائیں ہماری سب کی سانجی ہیں، بہنیں ہماری سب کی سانجی ہیں، بیٹی ہماری سب کی سانجی ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو انسان اور مسلمان سمجھیں تو. اور ہمارا دین اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے بھی گھر میں اس کی موجودگی کے نہ ہوتے ہوئے اور کسی بھی مرد کی اجازت کے بغیر، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار، دوست یا ہمارا کوئی بھی قریبی ہو، ہم اس کے گھر میں اس کی بغیر اجازت کے، ہمیں ہمارا دین اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کے گھر کا دستک بھی دیں. اور اس کے بعد کسی بھی کے گھر میں زبردستی گھس کے اس کی ماں بہنوں کا استحصال کرنا، اور سب سے جو تکلیف دہ جو کل کا منظر ہے، ایک 70 سال سے ابو ماں کے گربان میں ہاتھ ڈالنا. آپ ذرا اس چیز کو سوچیں کہ آپ وہ ماں جس کی چھاتی سے آپ لوگ دودھ پی کر آپ لوگ تربیت حاصل کرتے ہیں، گروتھ کرتے ہیں، بڑے ہو کے آپ بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھتے ہیں، اس ماں کے آپ نے
गिरबान में हाथ डाला है। तो मैं इस चीज़ की पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ और मैं लानत भेजता हूँ हर उस सो कॉल्ड मर्द पर जो अपने आप को मर्द कहते हैं, उनकी मर्दानगी पर मैं लानत भेजता हूँ। जी और मैं शुक्रिया। जी हूँ शुक्रिया आबिद भाई, क्योंकि नीचे है, मैं 10 मिनट में इसे ओके मुकम्मल करना चाहता हूँ। आबिद भाई, ओवर टू यू। आबिद भाई, अच्छा आबिद भाई मेरे ख्याल में म्यूट है। फौजिया खान, उसके बाद जफर भाई। फौजिया खान, ये जो उस्मान बुज़दार की वालदा के साथ किया गया, उसके बारे में आप क्या कहती हैं मुख्तसर? किसके साथ? उस्मान बुज़दार? सॉरी सॉरी उस्मान सॉरी, डार। मैं अपनी उस्मान डार की वालदा, सॉरी जी फौजिया बहन, उस्मान डार की वालदा के साथ जो जुल्म हुआ। वो मैं समझ गई थी, वैसे भी पता चल जाता है कि क्या, मगर मुख्तसर इस पे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर मुख्तसर ये है कि हम अखलाकियात जो है ना, इससे इतने गिर चुके हैं ये लोग कि अब इस हरकत पे आ गए हैं। तो औरतों पे तो जंग में भी हाथ नहीं ऐसे करते जिस तरह से इन्होंने किया है। जंग में भी औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता। तो हमारे प्रॉफिट तो अपनी बेटी उनके घर आई तो वो उठ के खड़े होके उनकी तकरीम में खड़े हो जाते थे। तो हमें तो शुरू से, अगर मुझे ये शुरू से बातें सिखाई गई हैं, बताया गया, मेरे भाइयों को सिखाया गया, तो जो लोग वहाँ पे एंटर हुए उनके घर में जबरदस्ती, क्या वो मुसलमान नहीं थे, किसी और कंट्री से आए हुए थे, वो उनको पता नहीं था कि हमारे इस्लाम में औरत की क्या हैसियत है, हम औरत को कितनी इज्जत देते हैं। तो यही है कि सियालकोट वालों की तरफ सब पाकिस्तान की माएँ देख रही हैं अब कि वो किस तरीके से इस मसले को देखते हैं। जी बहुत मुझे शुक्रिया। रात को जब से ये न्यूज़ आई है, हमारे पास तो वर्ड ही खत्म हो गए हैं कि हम कहाँ पे किस तरफ जा रहे हैं। जी तो शुक्रिया इस मेरी पे बहन, हम जी मजम्मत शुक्रिया। करते हैं बहुत। मैं क्योंकि इसे 10 मिनट में कंक्लूड, क्योंकि टिकटॉक में आप 10 मिनट से ज़्यादा। जी जफर भाई, बिल्कुल आखिर पे आप, और फिर इसको मैं कंक्लूड करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं और इसी मदद के सहारे हम ये जंग लड़ रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम जो है, दीन जो हमारा है, वो इजाज़त नहीं देता। जैसे अबू हमदान भाई ने कहा भी, इस्लाम जो है वो हमें औरतों की ताज़ीम सिखाता है, हमें चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ सिखाता है। जमहूरियत हमें हक़ूक़ इंसानियत का दर्स देता है। ना हम इस्लामी रहे, ना हम जमहूरी रहे। और हमारा एक कल्चर है, पंजाब का कल्चर है कि सब की माँ बहन बेटी, सब की माँ बहन बेटी। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और हम इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत भी करते हैं। और साथ में मैं जब ब्रॉड स्टार्ट हुई है तो बड़ी लंबी तकरीर भी की जज्बाती अंदाज़ में। तो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, तो मैंने जब उन बच्चों की आवाज़ सुनी तो मेरे बच्चे मेरे सामने आए। जब मैंने उन माँ और बेटियों की आवाज़ सुनी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी माँ और बेटी की चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ है। और जब मैंने मुश्तरका चीखें सुनी तो मुझे ऐसे लगा कि ये एक कौम की चीखें हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम इनके साथ दस्ते गिरेबान ना हों, लेकिन ताकत के साथ इनके साथ खड़े हों और इनको पुश बैक करें। और मैं इससे पहले कि मैं माइक आपको वापस करूं, मैं ये भी कहूँगा कि मैं इत्तेजाजन पीटीआई से भी एहतजाज करता हूं। जब भी पीटीआई क़यादत ने बैक फुट पे जाने की कोशिश की है, इनको हौसला मिला है, इन्होंने हमारी चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को भी स्ट्रांगली जो है वो खड़ा होना चाहिए। वो कभी हमें बैक फुट पे ले जाते हैं, कभी इत्तेहाद की बात करते हैं और कभी उनके साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। तो ये उनको मोटिवेट करते हैं कि वो हमारी चादर और चार दीवारी को आराम से पामाल करें। मैं इस चीज़ पे जो है वो पीटीआई पे भी कहूँगा कि वो भी इस गलती में शामिल है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक, मैं ये नहीं कहता, ये मेरा एक अपना ज़ाती तजज़िया है। तो ओवर टू यू सर। जी बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आखिर में, कि हमें एक ज़माने में नारा लगता था, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। हकीकत में ये नारा हम लगाते थे किसी और के लिए। आज हमारे पंजाब में ये जो जुल्म हो रहा है, इसके लिए मैं फिर कहता हूँ, जाग जाओ,
खुदा का नाम लो। अब माओ की 70 साल की माओ की गिरबानों पे हाथ डालना शुरू किया है। किधर मरे हुए हैं आप लोग? प्लीज, ये टीम टिकटॉक आपको मैसेज दे रही है। इंशाल्लाह आप लोग जागेंगे और इन बेशर्मों को हम टारगेट करके, नेम और शेम करके इनको इबरत का निशान बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। बीएफटी भाई, मुझे तर्जुमान लाहौर हाई कोर्ट बैठे हुए, मैं चाहता हूँ आप इनको माइक पे ले, हम इनका पॉइंट ऑफ जी व्यू आप लेना चलाएं, क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग एंड करके अब मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिक बन के आपको भेजूंगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। सो अब आई एम लिसनिंग टू यू और आप ब्रॉड को जारी रखें। थैंक यू। अच्छा फहीम भाई जस्ट एक चीज बिफोर यू गो, इसकी ग्राफिक में ये अब हमदान भाई जस्ट 1 सेकंड, फिर आपको माइक देते हैं। जी 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 पीटीआई जी जी ओवरसीज, फहीम भाई पीटीआई overseas.com को कहीं ना कहीं वो वीडियो में स्क्वीज कर देना। थैंक यू, बिग रिस्पेक्ट। जी। तो वहीम भाई, मैं कह रहा था, मैंने जो बात की है उसमें आपको आयत भी बता देता हूँ। जो आयत है उसमें ये है कि भाई ला तदखुलून बियूतन नास इल्ला अन उज़िन लकुम, आप लोगों के घर में बगैर उनकी इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकते। ये हमारा कुरान में हमें बताया गया है। जी तो ठीक। इसमें मुतअद्दिद अहादीस मुबारक भी मौजूद हैं जिसमें मुस्लिम की अहादीस मुबारक भी हैं, मुस्तदरक अल हाकिम की भी अहादीसें मौजूद हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात के जो है साथ साथ हज़ूर नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है फरामीन भी मौजूद हैं, चादर और चारदीवारी के हवाले से। ये चीज़ें जो हैं देख लें, तो ये साथ रख के आप करें। ये हमारा हक है, राइट है, बासियत है पाकिस्तानी। तो हमने तो देख लिया है, इन हराम खाने वालों को दिखाई दे इनको बताया। ठीक है, यानी कि इससे सिक्योरिटी हमारी इन्होंने कंप्रोमाइज कर दी। बेसिकली वो सॉरी आप फहीम भाई आपका माइक ऑन है। अच्छा ओसी भाई, जब तक फहीम भाई वीडियो बना के आते हैं, आप जो हम वो फाइनेंस के बारे में कर रहे हैं और रेमिटेंस के बारे में, ऑब्वियसली बिगिनिंग विद द ब्रॉड, आप थोड़ा सा शेयर कर लें, फिर गुजर भाई ब्रॉड को आगे लेके चलेंगे। जी ओसी भाई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बीएफटी भाई, आपकी जितनी एफर्ट आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो हमारा यहाँ पे यही मकसद है कि जो कैंपेन एक हम लेके जा रहे हैं कि जो रेमिटेंसेस हैं ओवरसीज, वो भी अगले 2 माह में कोशिश करें कि रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना भेजें। और अगर खुदा न खास्ता बादल न खास्ता कोई आपको बड़ी अर्जेंट सूरत में वहाँ भेजने पड़ते हैं पैसे, तो वो बजरिया हुंडी भेजें, यानी किसी बैंकिंग चैनल से उसको ना भेजें। और दोस्तों के लिए मैं ये इल्तमास करता जाऊं कि जो एप्लीकेशंस हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आप वेस्टर्न यूनियन है या इस तरह की दूसरी जो एप्लीकेशंस होती हैं, या इस तरह के जो दूसरे हैं, ये कंपनियां बनी हैं पैसे भेजने वाली, तो ये सारे बैंकिंग चैनल से ही जाते हैं बेसिकली। बज़ाहिर शायद कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई प्राइवेट ट्रांसफ़र होती है, तो ये प्राइवेट ट्रांसफ़र नहीं है, ये बैंकिंग चैनल से जाती है। तो इसको अवॉइड करें। जो बिल्कुल देसी हुंडी होती है कि आप किसी को देते हैं पैसे यहाँ पे जाके, तो वो वहाँ से वसूल कर लेते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ उनके बैठे होते हैं ब्रोकर, तो वो बैंकिंग चैनल को ज़रा बाईपास कर देता है। एक तो ये तरीक़ेकार इख्तियार करें। और दूसरा हमारी अपील है, अपने जो पाकिस्तान में रहने वाले हमारे बहन भाई हैं, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उनसे हमारी अपील है कि अगले कम से कम 2 माह तक जो अपने अखराजात हैं, जो एक्सपेंडिचर है, उसको कम कर लें। यानी आपकी जो अगर 1 लाख रुपए आप खर्चते हैं मिसाल के तौर पे, तो उसको 50,000 तक कर लें। यानी कोई चीज़ आपने लेनी है, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई सिलाई मशीन लेनी है, कोई वॉशिंग मशीन लेनी है, कोई टेलीविज़न लेना है, कोई साइकिल लेनी है, इस तरह की जूती, कपड़ा, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप 2 महीने मुलतवी कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि ये जो इक़्तिसादी तौर पे जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिक स्क्वीज़ का लफ़्ज़ हर टर्म इस्तेमाल करते हैं, कि इनको मुआशी तौर पे हम यानी हिट करेंगे, जिससे कि आपको जो हमारे मतलूबा नताइज हैं, कम से कम उनको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा कि जो पाकिस्तानी के अंदर बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनकी आवाज़ को हमने ज़रूर सुनना है। जी, ओवर टू यू बीएफटी भाई। सर मुझे 1 सेकंड देंगे? 1 सेकंड सर। ऑफ कोर्स आपके पास माइक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये हमारे भाई नीचे बैठे हुए हैं, तर्जुमान लाहौर हाई कोर्ट। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सुबह हमें कौन सा तौहीन अदालत का नोटिस जारी होने वाला है जनाब, जो आप इधर बैठ के सिर्फ बातें सुन रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे? आपके अंदर हिम्मत है, ऊपर आके इधर बात करें।
क्या आप यहाँ से हमारे मुंह से निकलवाने आए हैं ताकि आप कल जो है पीटीआई को कोई शो कॉज नोटिस जारी करें? जी, ऊपर आके बात करें तो अच्छा है, वरना हम आपको ब्लॉक कर देंगे जनाब। व्हाट इज गुजर भाई, अगर आप हमारे पास हैं, या ओसी भाई आप ब्रॉड को आगे लेकर चलें, कोई क्वेश्चन रखते हैं, मैं रोटेट करूंगा इंशाल्लाह। जी, ओसी भाई या गुजर भाई जो भी अवेलेबल है, या जफर भाई। अच्छा, गुजर भाई लगता है बिजी हैं जी। एक अच्छा, क्वेश्चन रखिए, फिर मैं रोटेट करता हूँ। मैं गया था उधर, वो जो है ना देखें, वो कोई तर्जुमान नहीं है, वो एक नून लीगिया है और उसने वैसे ही फनकारी लगाई हुई है कि मैं तर्जुमान फलाना फलाना टिमकाना टिमकाना। वो कुछ भी नहीं है, वो एक इसके लिए गैरत गुजर भाई, पटवारी। इसके लिए अबू अबू हमदान को इजाजत देते। अबू हमदान, आप इनको अपना स्पेशल वाला टीका लगा लें। डन हो गया जी गुजर भाई। पटवारी हूँ, अकल से आ रही हूँ जी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी हूँ जी, बस यही कहूँगा जी। जी गुजर भाई या ओसी भाई, आप कोई क्वेश्चन रखें तो उसको हम इसके रोटेट करते हैं, बावजूद ब्रॉड के को इंशाल्लाह आगे लेके चलते हैं। जिसके बिस्मिल्लाह। बावजूद कि मेरा बहुत दिल है कि मैं गंदी गंदी गालियाँ निकालूं, मैं महफ़िल के आदाब को मलूज़ ख़ातर रखते हुए जो है ना ये नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारा जो है ना वो तरीक़ाकार नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को देख के जो है ना वो ये बेसिकली वो तबका है जो एक मफाद परस्त तबका है, ठीक है। ये या तो छोटे छोटे पैसे लेते हैं जो सोशल मीडिया विंग है नून लीग के या दूसरे, और या ये किसी चोर के डकैत के बेटे होते हैं, भाई होते हैं, या किसी तरह के जो है ना वो गैंगस्टर के भाई बहन होते हैं जिनका मफाद होता है, या कोई ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार की औलाद होते हैं। देखिए, ये एक सिस्टम है, जो हमारा एक सिस्टम है ना, इसके बहुत सारे बेनिफिशरीज़ हैं। कोई ठेकेदार का बेटा है, कोई जनरल का बेटा है, कोई जनरल के भाई का बेटा है, कोई जनरल की फलाना है, कोई टिंगड़ा है। तो ये सारे वो लोग होते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको बात बताऊँ, मेरे साथ एक मेरा दोस्त पढ़ता था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो सबसे डम्ब था ना, और वो यूनिवर्सिटी के अंदर आया था इस बेस के ऊपर के जो है ना वो स्टडी जो होता है ना स्पोर्ट्स का कोटा, उसके बेस के ऊपर। और वो भाई जो है ना उनका वेट था 120 kg, और वो स्पोर्ट्स के कोटा के ऊपर आए थे, माशाल्लाह इतने फिट थे। और अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो है ना वो समर लगा लगू के ना क्या कहते हैं पंजाबी के अंदर, रोल के ना डिग्री पास कर ली 2.67 GPA के साथ। तो उसके बाद वो भाई जो है ना वो डायरेक्ट इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान की जो है वो रेवेन्यू एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं। वो जो ये होती हैं कस्टम्स वाले, जो पंजाब बोर्ड रेवेन्यू का कोई डिपार्टमेंट है, उसके अंदर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके वाला साहब जो थे वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना ऑफिसर थे। तो ये लादें भी होती हैं, ये सारे इस तरह के लोग होते हैं जो सिस्टम के बेनिफिशरी भी होते हैं, तो जिनका कैलिबर नहीं होता, कोई भी काबिलियत नहीं होती, सिर्फ वो अपनी रिश्तेदारियों की बेसिस के ऊपर जो है ना ऊपर से ऊपर जो है ना सिफारिशात के ऊपर जो है ना वो ऊपर चले जाते हैं। तो इन लोगों का जो है ना एक इंटरेस्ट है, तो इन लोगों को जो है ना हम यही कह सकते हैं कि शेम ऑन यू कि आपने जो है ना वो अपने 10 रुपये के लिए जो है ना वो सारे के सारे घर को आग लगा दी हुई है। तो अभी तो खैर वो भाग गए हैं इतनी जल्दी, भाई मैंने तो अभी शुरू किया था पटवारियों के ऊपर। तो मैं अच्छा मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। एक तो जो चीज़ें हैं वो हम दौरा अमेरिका की बात करते हैं, जो हमारे सो कॉल्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया है, वो कहाँ तक जो है कामयाब रहा, कहाँ तक नाकाम रहा। बेचने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने कहा जी हम आपको अफवान पॉलिसी बेचते हैं। इन्होंने 4 दिन बॉर्डर भी गर्म करने की कोशिश की, कुछ उनको बेचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसको बाय नहीं किया। उन्होंने आगे से ये कहा है कि हमारा एक कंसर्न था, वो था ISIS का। वो हम मुतमईन हैं, जो अफ़गान तालिबान ने उसके ऊपर जो प्रोग्रेस की है उसके ऊपर हम मुतमईन हैं। जहाँ तक बात रही TTP की, दैट इज़ योर कंसर्न, वी डोंट गिव XYZ अबाउट इट। अच्छा, और एक आपको बात बताएं, जो दूसरा जी साइफर इंटरसेप्ट के ऊपर भी आता हूँ।
اس کے اوپر شاید ہم نے بات کی ہوئی، لیکن میں جو ہے نا اس کو بھی روٹیٹ کرتا ہوں، لیکن جو سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ دوسرے احباب بھی جو ہے نا سو سمجھ سکیں، تو جو انہوں نے کچھ بیچنے کی کوشش کی، اوبیسلی اسرائیل کا جو ہے نا تسلیم کرنے کا جو مدعا ہے یہ بیچنے کی کوشش کی ہے، لیکن ادھر سے اتنا کولڈ رسپانس تھا کہ انہوں نے ان کو ایک پریس ریلیز تک نہیں دی، نہ تو پریس ریلیز دی، نہ انہوں نے فوٹو آپ دیا۔ جو ایک فوٹو جو سرکولیشن کے اندر ہے